నమస్కారం, బతుకమ్మ సమాచారానికి స్వాగతం. 1950 జనవరి 26వ తేదీన భారత రాజ్యాంగం అమల్లోకి వచ్చిన సందర్భంగా యావత్ భారతదేశం ఈ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని ప్రతి ఏటా జనవరి 26ను గణతంత్ర దినోత్సవం రిపబ్లిక్ డేగా జరుపుకుంటోంది. అందులో భాగంగా సిద్దిపేట జిల్లా దుబ్బాక నియోజకవర్గం మిరుతొట్టి మండల కేంద్రంలో 76వ గణతంత్ర వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. माता की जय। విశ్రామ్ మాటి మాటికి మనం మాట్లాడుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. కాకపోతే మన యొక్క విధి నిర్వహణలో భాగంగా మంచి క్రమశిక్షణతో మన యొక్క విధులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనస్ఫూర్తిగా ఎలాంటి అందరికి ఎవరైనా सलामी सलामी इतने सल्यूट सल्यूट जनगण मन अधिना पंजाब सिंधु మన మన भारत की जय।
కేంద్ర ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ ఎన్టీపీసీలో 76వ గణతంత్ర దినోత్సవాలు ఘనంగా నిర్వహించారు. పెద్దపల్లి జిల్లా రామగుండం ఎన్టీపీసీ మహాత్మాగాంధీ స్టేడియంలో నిర్వహించిన ఈ వేడుకలో సీజీఎం చందన్ కుమార్ సమంత పతాకావిష్కరణ చేశారు. సందర్భంగా వివిధ పాఠశాలలకు చెందిన చిన్నారులు సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. పతాకావిష్కరణ అనంతరం సీజీఎం మాట్లాడుతూ దేశంలోని అతిపెద్ద విద్యుత్ ఉత్పత్తి కేంద్రంగా రామగుండం ప్లాంట్ రికార్డు నెలకొల్పిందన్నారు. बढ़िया बढ़िया एक सिंगल लीजिएगा हमारा भी आपका नंबर क्या है? परेड कमांडर ने मुख्य अतिथि महोदय को परेड रिपोर्ट दी। तथा आज की इस वजह से परेड कमांडर कर रहे हैं CS और क्रिकेटी कंपनी नंबर 3 की कमान संभाले हैं सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव रोहिदास कुमार की पीछे कंपनी नंबर 10 जिसका नेतृत्व कर रहे हैं CS वसंत कुमार। कंपनी नंबर 4 की कमान संभाले हैं सब इंस्पेक्टर एन कुर्तिका। कंपनी नंबर 5 वाले हैं दिव्या पाटिल। ठीक पीछे कंपनी 13 का नेतृत्व कर रहे हैं अनिरुद्धा रॉय। कंपनी नंबर 7 की कमान संभाले हैं दिव्या। इनके ठीक इस तेजी से बदलते आर्थिक युग में बदली है सुरक्षा परिस्थितियां, बदली है जरूरतें और इन सभी विशेषताओं ने इस पल को फोर्स ऑफ फ्यूचर की संज्ञा दी है। द ऑडियंस ग्रीट्स द चीफ गेस्ट विद हेल्थ परेड कमांडर ने मुख्य अतिथि महोदय से परेड मार्च की अनुमति ली। परेड कमांडर इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव आर गणेशन के नेतृत्व में यह परेड हमारे देश के साथ आगे बढ़ रही है। यहाँ की धरती आसमान गर्व से नाच करती है क्योंकि बात करती है यहाँ के बेटे तो बेटे हैं देश का नाम है। हम उस देश के खून है यारो, जिस हिंदुस्तान है। ना तकलीफ ना संघर्ष तो क्या मजा है जीने में, ना तकलीफ ना संघर्ष तो क्या मजा है जीने में। अच्छे अच्छे तूफान हम जाते हैं जब आग लगी हो हिंदुस्तानियों के सीने में। प्लाटून नंबर 1 मन से गुजरते हुए जिसकी कमांड कर रहे हैं प्लाटून नंबर 7 सल्यूटिंग मन से गुजरते हुए प्लाटून नंबर 8 सल्यूटिंग मन से गुजरते हुए जिसका नेतृत्व कर रहे हैं सैयद। प्लाटून नंबर 9 सल्यूटिंग मन से रेडी।
प्लाटून नंबर 10 जिसको नेतृत्व कर रहे हैं CH वसंत कुमार। 11 जिसका नेतृत्व कर रही है M कृतिका। चल रही है प्लाटून नंबर 12 जिसकी कमांड कर रही है राखी भगेल। अभी मंच के सामने से प्लाटून नंबर 3 गुजरते हुए जिसका नेतृत्व कर रही है अनिता रॉय। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण प्लाटून नंबर 14 जिसका नेतृत्व कर रहे हैं CH विक्रम। हमारे सैन्य बलों की ताकत और उनके समर्पण तथा साहस प्रदर्शन का दिन भी है। समुद्र की लहरों की तरह इन बल सदस्यों में कुछ कर गुजरने की तमन्ना दिल में है। आज ये पक्षियों की तरह ऊंची उड़ान भरकर भारत के गौरव सितारों की शान हो आप, फूलों की अरमान हो आप, हिंदुस्तान की जान हो आप। सरकार बना दिया, बच्चों ने चाहा तो इतिहास बना दिया। हमारे देश के जवानों ने गुड मॉर्निंग मैम। मैम ये बाल भवन का सेकंड में है परफॉर्मेंस और ये हम लोग के बाद చెప్పకుండా అర్థం కాదు కదా। तिरंगा बिछाने अभी छोड़ने जा रहे हैं। ఓకే ये मैसेज फैलाने के लिए कि हम हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान एक है, एकत्रित रहेंगे हम लोग। और प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आप सभी को रिपब्लिक डे का हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। ये दिन हमारे इतिहास में एक स्वर्णिम दिन है, क्योंकि ये 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था और हम सब जानते हैं ये हमारे देश में एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में पहचान मिली थी। रिपब्लिक डे हमारे अधिकारों और कर्तव्यों की याद दिलाते हैं। ये दिन हमें ये सोचने का अवसर देता है कि ये अपनी भूमिका और जिम्मेदारी को कैसे निभाना चाहिए ताकि अपने देश को और अपने कार्यक्षेत्र को मजबूत बना सके। हमारे देश अभी विकसित राष्ट्र के रूप में उभर रहा है और ये डेवलपमेंट में हमारी कंपनी जो है हमेशा साथ दे रहा है। अपनी कंपनी का क्षमता 76+ गीगावाट हो चुकी है, जिसमें हर प्रकार की जनरेशन हो रहा है। आरी, कोल, थर्मल, गैस, सब प्रकार की जनरेशन के साथ शामिल है एंड हाइड्रो। हमारे रामागंडम स्टेशन जो है इसका एस्टैब्लिश कैपेसिटी 2710 मेगावाट है, जिसमें 100 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर है और 10 मेगावाट ग्राउंड माउंटेड सोलर है, ये आप सब जानते हैं। और इसके साथ साथ अभी 176 मेगावाट की सोलर प्रोजेक्ट भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तेलंगाना में हमारा जो तेलंगाना प्लांट है उसने इस रामागुंडम फैमिली को ज्वाइन किया है 2x800 मेगावाट का अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर जनरेशन के साथ। और आप सब जानते हैं कि एनालर जो है 3x800 मेगावाट जो 2400 मेगावाट अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर वो भी आने का पूरा तैयारी चल रहा है।
గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు జోగులాంబ గద్వాల జిల్లాలో ఆదివారం ఘనంగా నిర్వహించారు. ఎమ్మెల్యే బండ్ల కృష్ణమోహన్ రెడ్డి క్యాంప్ కార్యాలయం దగ్గర జాతీయ పతాకాన్ని ఆవిష్కరించారు. అలాగే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ మాజీ జెపి చైర్మన్ సరిత తిరుపతయ్య పార్టీ కార్యాలయం దగ్గర జాతీయ పతాకాన్ని ఆవిష్కరించారు.
మాట పెట్టడం జరగడం विनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా కేంద్రంలోని పోలీస్ పరేడ్ గ్రౌండ్లో 76వ భారత గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు ఆదివారం ఘనంగా అట్టహాసంగా జరిగాయి. ఉదయం నుండి మధ్యాహ్నం వరకు పండగ వాతావరణంలో గణతంత్ర దినోత్సవ కార్యక్రమాలు కొనసాగాయి. ఈ వేడుకలకు జిల్లా యంత్రాంగం విస్తృత స్థాయిలో ఏర్పాట్లు చేసింది. ముఖ్య అతిథిగా జిల్లా కలెక్టర్ బిఎం సంతోష్ విచ్చేసి జాతీయ పతాకాన్ని ఆవిష్కరించారు. దయచేసి అందరూ లేచి నిలబడాలి. ఈ కార్యక్రమంలో తొలి అంకంగా అలంకరించబడిన వాహనం బయలుదేరింది. 76వ భారత గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకల్లో భాగంగా మరియు గౌరవ గారిని వేదికపైకి రావడం చక్కగా జరిగింది. చక్కటి వాద్య బృందంతో చక్కటి ప్రదర్శనతో మిత్రులారా, 76వ భారత గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకల సందర్భంగా హాజరైన గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యులకు, శాసన మండలి సభ్యులకు, శాసన సభ్యులకు, ఇతర ప్రజాప్రతినిధులకు, జిల్లా ఎస్పీ, అదనపు కలెక్టర్, రెవెన్యూ మరియు స్థానిక సంస్థల గారులకు, జిల్లా అధికారులకు, పత్రికా మిత్రులకు మరియు ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ప్రతినిధులకు, జిల్లా ప్రజలందరికీ, విద్యార్థులకు నా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు. ప్రపంచంలోనే గొప్ప ప్రజాస్వామ్య దేశంగా రూపుదిద్దేందుకు భారతరత్న డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారి నేతృత్వంలో ప్రజల ఆశలు, ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా తయారు చేయబడి ఆమోదించబడిన భారత రాజ్యాంగం 1950 జనవరి 26 తేదీ నుండి అమలులోకి వచ్చి
గణతంత్ర దేశముగా అవతరించిన విషయం మీ అందరికీ తెలుసు. భారతదేశం గణతంత్ర దేశముగా రూపుదిద్దేందుకు కృషి చేసిన జాతిపిత మహాత్మా గాంధీ మొదలుగు స్వాతంత్ర సమరయోధులకు, అమరవీరులకు, భారత రాజ్యాంగం కోసం కృషి చేసిన రాజ్యాంగవేత్తలకు జోహార్లు అర్పిస్తున్నాను. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో ప్రజాపాలన పథకం అభయహస్తం అమలు చేయుచున్నది. ఇది తెలంగాణ ప్రజలకు ఒక రకమైన పండుగ. తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రజల సంక్షేమానికి పెద్దపీట వేస్తుంది. ప్రజాపాలన పథకానికి దరఖాస్తు చేసుకున్న పేదలు లేదా పేదరికం కంటే దిగువ ఉన్న పౌరులు రాబోయే అన్ని పథకాల ప్రయోజనాలకు పొందుతారు. సమాజంలోని అన్ని వర్గాలకు స్వేచ్ఛ, సామాజిక న్యాయం, సమాన అవకాశాలు దక్కాలనేదే ప్రభుత్వ లక్ష్యం. రాష్ట్రంలో ఆడపడుచులు, ట్రాన్స్జెండర్లకు ఆర్టీసీ బస్సులు ఉచిత ప్రయాణ సౌకర్యాన్ని ప్రభుత్వం అమలు చేస్తుంది. మహిళలకు పైసా ఖర్చు లేకుండా రాష్ట్రంలో ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడైనా ఉచితంగా ప్రయాణించే సౌలభ్యం ఈ పథకం ద్వారా లభిస్తుంది. జోగులాంబ గద్వాల్ జిల్లాలో ఇప్పటి వరకు 1,71,19,995 మంది మహిళలు ఈ ఉచిత రవాణా సౌకర్యాన్ని వినియోగించుకున్నారు. దీని ద్వారా మహిళలకు 54,79,98,000 రూపాయలు లబ్ధి చేరుకుంది. రాజీవ్ ఆరోగ్యశ్రీ పథకాన్ని మరింత పకడ్బందీగా అమలు చేయడంతో పాటు ఈ పథకం కింద పేదలకు కార్పొరేట్ వైద్యాన్ని అందించాలన్న లక్ష్యంతో రాజీవ్ ఆరోగ్యశ్రీ వైద్య పరిమితిని 5 లక్షల రూపాయల నుంచి 10 లక్షల రూపాయలకు పెంచి అమలు చేస్తున్నాము. ఈ పథకం వల్ల జోగులాంబ గద్వాల్ జిల్లాలో 6,964 మందికి వివిధ రకాల వైద్య సేవలు అందించాం. జిల్లా అభివృద్ధిలో భాగస్వాములైన గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యులకు, శాసన మండలి స్థానిక సంస్థలకు, జిల్లా అధికారులకు, పాత్రికేయులకు మరియు ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా సిబ్బందికి మరియు ప్రజలకు నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. మరొకసారి మీ అందరికీ 76వ భారత ఆదివారం జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా దడూర్ మండలంలోని అల్వాలపాడు గ్రామం, కేటిదొడ్డి మండలంలోని ఉమిత్యాల గ్రామం, గట్టు మండలంలోని అరగిత గ్రామాల్లో ప్రజాపాలన 4 సంక్షేమ పథకాలను గద్వాల్ శాసనసభ్యులు బల్ల కృష్ణమోహన్ రెడ్డితో కలిసి లాంఛనంగా ప్రారంభించిన జిల్లా కలెక్టర్ బిఎం సంతోష్ ఆయా పథకాల కింద అర్హులైన లబ్దిదారులకు మంజూరీ పత్రాలు అందజేశారు. 4 కోట్ల తెలంగాణ ప్రజల ఆశీర్వాదంతో ఏర్పడ్డ ప్రజాపాలన ఇందరమ్మ రాజ్యం ఈరోజు 4 నూతన సంక్షేమ పథకాలను ప్రవేశపెడుతుందని మీ అందరికీ తెలియజేయడానికి ఆత్మీయ భరోసా, ఇందిరమ్మ ఇండ్లు, నూతన రేషన్ కార్డుల పంపిణీ కార్యక్రమాలలో ఈరోజు ప్రారంభించుకోవడం నాకు ఎంతో సంతోషంగా ఉంది. 4 కోట్ల తెలంగాణ ప్రజల యొక్క సంక్షేమం కోసం రైతు భరోసా, నిరుద్యోగ సమస్య పరిష్కారము, అదేవిధంగా వరికి బోనసు, ఇలాంటి ఎన్నో కార్యక్రమాలను ఈరోజు మనం అమలు చేసుకోవడమే కాకుండా మహిళలకు ఆర్టీసీలో ఉచిత బస్సు ప్రయాణము, 200 యూనిట్ ప్రజాపాలనలో ప్రజల ఆకాంక్షలు నెరవేర్చడానికి నిరంతరం ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. ఈరోజు రాష్ట్రాన్ని చుట్టుముట్టిన సమస్యలను ఒకటొకటిగా పరిష్కరిస్తూ ఇచ్చిన గ్యారెంటీలను అమలు చేస్తూ ముందుకు వెళ్తున్నాము. ఉద్దేశం ప్రకారంగా గణతంత్ర దినోత్సవం రోజు ఈ 4 స్కీమ్ కూడా పథకం కూడా మనం అమలు చేయాలనేది గవర్నమెంట్ యొక్క ఉద్దేశం. ఆ ఉద్దేశంతో మనం ప్రతి ఒక్క మండలానికి 1 గ్రామం తీసుకోవడం జరిగింది. గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారు చెప్పినట్టు మన ఈ గ్రామంలో ఈ ఆరగిద్ద గ్రామం తీసుకోవడం జరిగింది. చిన్న గ్రామం తీసుకోవాలన్నా కూడా కొంచెం పెద్దగా ఉన్నా కూడా మనం ఈ గ్రామం తీసుకోవడం జరిగింది. సో ఈ గ్రామంలో మనకి 4 పథకాలు ఆల్రెడీ చెప్పినట్టు అమలు అవుతుంది. దాంట్లో రైతు భరోసా. సో రైతు భరోసాకు వస్తే ఈ యొక్క గ్రామంలో 1039 మందికి ఈ పథకం అమలవుతుంది. 1039 మందికి దాదాపు 2165 ఎకరాలు, అరౌండ్ 1,30,00,000 దాదాపు ఈ 1 గ్రామానికే మనకు రైతు భరోసా 6,000 చొప్పున, 1 ఎకరానికి 1 సంవత్సరానికి 12,000, ఇప్పుడు ఫస్ట్ సీజన్లో 6,000 ఇస్తున్నాము. సో ఇట్లా ఈ 1 గ్రామానికే మనకు 1,30,00,000 అవుతుంది.
సో ఇది కూడా ఈరోజు బ్యాంక్ హాలిడే లేదంటే ఈరోజే వచ్చేది. సో రేపు ఇక్కడ ఉన్న 1039 మంది అందరికీ కూడా మనం 6,000 చొప్పున సంవత్సరానికి 12,000 ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఉపాధి హామీలో పనిచేసిన వాళ్ళకే మాత్రమే వస్తుంది. ఇది 20 రోజు కనీసం పనిచేసి ఉండి వాళ్ళకి. అలాగే రేషన్ కార్డ్స్ కూడా మనకి చాలా వరకు డిమాండ్ వస్తుంటాయి, కొన్ని కంప్లైంట్స్ కూడా వస్తుంటాయి. దానికోసం మనం అన్ని రకాల నుంచి దరఖాస్తులు తీసుకున్నాము, సర్వే చేసిన దాంట్లో ఎవరెవరు ఇచ్చారో మనకి కొత్త రేషన్ కార్డ్ కావాలన్నారు. ఆరోగ్యత గ్రామస్తులకు అందరు కూడా పేరు పేరున ఈరోజు గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. ఎందుకంటే ఇంత పెద్ద కార్యక్రమాన్ని ఈరోజు ఒక గొప్ప దినం. రాజ్యాంగాన్ని నిర్మించి రాజ్యాంగం ఈరోజు ప్రజలకి 76 సంవత్సరాల క్రితం ప్రజలకి 70 సంవత్సరాల నుండి 76 సంవత్సరాల్లో అడుగుపెట్టినాం. మళ్ళీ ఈ రాజ్యాంగాన్ని గౌరవ అంబేద్కర్ గారు అంటే దాన్ని రాసి ఈరోజు ప్రజలకి అందుబాటులో ఉండే విధంగా రాజ్యాంగం నిర్మించిన దినం ఈరోజు. మళ్ళీ ఈ 76 సంవత్సరాల ప్రజలు ఎన్నో కలలు కన్నాం. అంటే స్వతంత్రం వచ్చినప్పటికెళ్ళి ఎన్నో కలలు కన్నాం. మన జీవితాలు ఇదే విధంగా ఉండాలి, ఈ విధంగా మన బతుకు తెరువులు ఉండాలని. ప్రతి సంవత్సరం కొంత అభివృద్ధి చెందుతూ మళ్ళీ ఇప్పుడిప్పుడే ఈ 70 సంవత్సరాల్లో భారతదేశం ఈరోజు ఆర్థికంగా ఎదిగినాం. భారతదేశంలో తెలంగాణ రాష్ట్రం కూడా ఈరోజు ఆర్థికంగా ఎదగడానికి మళ్ళీ స్వతంత్రం అనేది పెద్ద కారణం. దాన్ని ఈ శుభదినంలో ఇవ్వాలి, ఈ కార్యక్రమాలు స్టార్ట్ చేయాలని ఉద్దేశంతోనే ఈరోజు యావత్ రాష్ట్రంలో ఈ కార్యక్రమం స్టార్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది. మన నియోజకవర్గంలో గట్టుమండలంలో ఆరగిద్ద గ్రామంకి వెళ్ళి కూడా స్టార్ట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. ఇది పెద్ద ఒక శుభ సూచకం. గతంలో కూడా చాలా మటుకు 6 పథకాలను స్టార్ట్ చేసుకున్నాం. గతంలో 2-3 పథకాలు మీకు అందుబాటులోకి వచ్చినాయి. చాలా మటుకు మహిళలు రోజు ఏదైనా సందర్భంలో వాళ్ళ గ్రామాలకు వచ్చి గద్వాల దమ్మ కంసల్ రత్నమ్మ 76వ గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలను పెద్దపల్లి జిల్లా రామగుండం పోలీస్ కమిషనరేట్ కార్యాలయంలో ఘనంగా నిర్వహించారు. కమిషనరేట్ కార్యాలయంలో సిపి పతాకావిష్కరణ చేసి గౌరవ వందనం స్వీకరించారు. సందర్భంగా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్తో ఉత్తమ సేవలందించిన ఉద్యోగులు, హోంగార్డులకు ప్రశంసా పత్రాలను అందజేశారు. General salute! Salame! Bajo! Shit! श्रीमान सम्मान गार्ड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है। Russia salute! Salame!
मार्शल। श्रीमान सम्मान गार्ड समाप्त हुआ, निष्क्रमण के लिए आज्ञा प्रदान करें। PC $274 Homeguard CR with Kupapalli sir. J. Narsimlu, ACP Traffic. K. Ravindra, Godavarganj Vattam. Inspector CSB, Ramesh Babu, Inspector Task Force. Rajkumar, Inspector Task Force. Kamlakar, Inspector Fingerprint Unit. Krishna, Inspector Legal Cell. Mallesham RI, CR Zonal Office. Student DO Ramagundam. CH Venkatagiri, Swati, Junior Assistant CPO Ramagundam. Harish. WSI, CSB Ramagundam. Haima, WSI, Chief Team. WSI, Godavarganj 2 Town. Mallesham ASI, Rajaya ARSI CR Ram, 97 CSB Ramagundam, SA Muhammad Ali CR Ramagundam, ACP Office Godavari, Samaya Orelu. అందరికీ నమస్కారం, అందరికీ గుడ్ మార్నింగ్. రామగుండం ప్రజలందరికీ, ప్రజాప్రతినిధులకి, ఉద్యోగస్తులకి, విద్యార్థులకి, మహిళలకి అందరికీ కూడా ఈరోజు గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. 76వ గణతంత్ర దినోత్సవ సందర్భంగా మీ అందరికీ మన రాజ్యాంగాన్ని ఇచ్చిన స్ఫూర్తితో మనం ఈరోజు స్వేచ్ఛ స్వాతంత్రాలతో అభివృద్ధి పథంలో నడుస్తున్నందుకు అందరికీ అభినందిస్తున్నాం. భారతదేశం ప్రతి ఏటా జనవరి 26వ తేదీన గణతంత్ర దినోత్సవాన్ని రిపబ్లిక్ డే అని ఘనంగా నిర్వహించుకుంటాం. ఈరోజు ప్రతి భారతీయుడి హృదయాల్లో ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. ఎందుకంటే ఇది మన రాజ్యాంగాన్ని ఆమోదించిన రోజు. స్వేచ్ఛ, ప్రజాస్వామ్యం, సార్వభౌమత్వం
దేశం యొక్క ఆకాంక్షలు ఆదర్శాలను పొందుపరిచిన రోజు. ఆ స్వాతంత్రం కోసం ధైర్యంగా పోరాడిన మన పూర్వీకుల త్యాగాలు పోరాటాలు గుర్తు చేసుకునే రోజు. స్వేచ్ఛ భారత నిర్మాణాన్ని సహకరించిన అసంఖ్యాక మహోన్నతులకు మన కృతజ్ఞతలు తెలియజేసే రోజు. వలసదారుల పాలన నుంచి సార్వభౌమ గణతంత్ర వరకు ప్రయాణం అంత తేలికైనది ఏమీ కాదు. జనవరి 26, 1950 ఆమోదించబడిన భారత రాజ్యాంగం కేవలం చట్టబద్ధన పత్రం మాత్రమే కాదు, న్యాయం, స్వేచ్ఛ, సమానత్వం మరియు సౌభ్రాతృత్వ సూత్రాలను సజీవ నిదర్శనం. కుల మత లింగ భేదాలు లేకుండా ప్రతి పౌరునికి సమాన హక్కులు అవకాశాలు ఉండేలా సమాజాన్ని నిర్మాణాన్ని నిర్దేశించిన రోజు, నిర్దేశించిన పుస్తకం. మన రాజ్యాంగాన్ని ఆమోదించిన 7 దశాబ్దాల్లో భారతదేశం అన్ని రంగాల్లో గణనీయమైన ప్రగతి సాధించింది. ఆర్థిక వృద్ధి, సాంకేతిక అభివృద్ధి, సాంఘిక పురోగతి, సామాజిక పురోగమనం మనం చూస్తూనే ఉన్నాం. మన దేశం యొక్క వైవిధ్యమే మన దేశానికి బలం. భారతదేశంలోని సంస్కృతులు, భాషలు, సాంప్రదాయాలు, వస్త్రాధారణ మనందరికీ గర్వకారణం. అయితే విజయాలనే కాదు, సవాళ్లను కూడా మనం గుర్తు చేసుకోవాలి. సామాజిక ఆర్థిక అసమానతలు నేడు మనం ఎదుర్కొంటున్న అతిపెద్ద సవాళ్ళు. దీన్ని రూపుమాపాల్సిన అవసరం ఉంది. పురోగతి ఉన్నప్పటికీ పేదరికం, విద్యకు ప్రాముఖ్యత లేకపోవడం, ఆరోగ్య పరిరక్షణలో అసమానతలు ఇప్పటికీ ఉన్నాయి. ఈ అంతరాలను తగ్గించడం, అభివృద్ధి ఫలాలను దేశంలోని ప్రతి పౌరునికి చేరేలా చేయడం మన సమిష్టి బాధ్యత. భారతదేశాన్ని అత్యుత్తమ దేశంగా నిర్మించేందుకు కృషి చేద్దాము. మనం స్వేచ్ఛతో పాటు భవిష్యత్తు తరాలకు సహజ వనరులను సంరక్షించడానికి కృషి చేయాలి. వాతావరణ మార్పు అనేది ప్రపంచ సవాలు. అంతర్జాతీయ సమాజంలో బాధ్యతాయుతమైన సభ్యునిగా భారతదేశం పర్యావరణ పరిరక్షణ, స్థిరమైన అభివృద్ధిని ప్రోత్సహించడంలో ముందుండాలి. ఈ గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా మన సరిహద్దులను కాపాడే సైనికులకు, అన్నం పెట్టే రైతులకు, సాంకేతికంగా దేశాన్ని ముందు నడిపిస్తున్న శాస్త్రవేత్తలకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేద్దాం. సమాజ నిర్మాణాన్ని మనమంతా కృషి చేద్దాం. ప్రతి ఒక్కరికి గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. జై హింద్. పేద ప్రజలను ఉన్నత స్థితికి చేర్పించడమే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ లక్ష్యమని రామగుండం ఎమ్మెల్యే రాజ్ ఠాకూర్ మక్కాన్ సింగ్ అన్నారు. ఈ మేరకు 76వ గణతంత్ర దినోత్సవ సందర్భంగా పెద్దపల్లి జిల్లా రామగుండం ఎమ్మెల్యే క్యాంప్ కార్యాలయంలో జాతీయ జెండా ఎగురేశారు. సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలోని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం బడుగు బలహీన వర్గాల అభ్యున్నతి లక్ష్యంగా పనిచేస్తుందని తెలిపారు. అన్న మధ్యలో అట్లా మధ్యలో అట్లా భారత భాగ్య విధాత ద్రావిడ ఉచ్చల వంగ వింధ్య హిమాచల యమునా గంగా ఉచ్చల భాషిష మాగే గాయే తవ జయ గాథ. రామగుండం నియోజకవర్గంలో ప్రతి గ్రామాన ప్రభుత్వ ఆఫీసులు, స్కూల్స్, ప్రతి ప్రాంతాల్లో పెద్ద ఎత్తున జెండా కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించి జాతీయ గీతాన్ని పాడి ఈరోజు ఘనంగా మన స్వతంత్ర సమరయోధులను గుర్తు చేస్తూ ప్రభుత్వం ఈరోజు ఏదైతే అంబేద్కర్ రచించిన అమలు చేసి భారతదేశానికి ఒక స్వతంత్ర దేశంగా అన్ని విభాగాల్లో ముందుకెళ్తూ ఘనంగా నిర్వహించిన గణతంత్ర దినోత్సవాన్ని ఈరోజు ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈరోజు ప్రత్యేకంగా గత 10 సంవత్సరాల నుంచి పేదవారికి, బలహీన వర్గాల వారికి, అర్హులైన వారికి తెల్ల రేషన్ కార్డులు ఇవ్వడంలో కానీ, పేద బలహీన వర్గాలు అర్హులైన వారికి ఇందిరమ్మ ఇల్లు ఇవ్వడం కానీ, అదే మాదిరిగా
రైతు భరోసా లాంటి పథకాలు ఈరోజే ప్రారంభించడం ఈ యొక్క ప్రభుత్వానికి ఉన్న చిత్తశుద్ధి స్వతంత్ర గురించి పోరాటం చేసినటువంటి స్వతంత్రంగా తెచ్చినటువంటి యోధులను గుర్తు చేస్తూ భారతదేశం ఇలా అగ్రస్థాయిలో అన్ని దేశాలకు మించి ఉన్న విధంగా అదే గౌరవంగా ఈరోజు 75 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న గణతంత్ర దినోత్సవం 76లో అడుగుపెడుతున్న సందర్భంగా మరి ఈ సంస్కరణలు ఈరోజే ప్రారంభించాలని ఒక సంకల్పంతో రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు వాళ్ళ చేయడం ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా బాధ్యత కలిగిన ప్రతి ఒక్క పౌరుడు ఇవాళ హర్షించదగ్గ విషయం. ఇది శుభాకాంక్ష తెలియజేస్తున్న మా ప్రభుత్వం మాట, ముఖ్యమంత్రి గారి మాట, శాసనసభ్యుడిగా నా మాట. అదే మాదిరిగా అర్హత ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి తెల్ల కార్డులు ఇస్తాం. ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క సంక్షేమం ఎలాంటి మధ్యవర్తులు దళారులు మోసగాలు లేకుండా జరుగుతుంది. దయచేసి ఎవరిని నమ్మద్దు, అపోహలకు పోవద్దు. భరోసా ఇస్తా ఉన్నా ఎవరు కూడా బాధపడవద్దు. అందరికీ గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. నమస్కారం. కామారెడ్డి జిల్లా బీబీపేట్ మండల కేంద్రంలో 76వ గణతంత్ర దినోత్సవ సందర్భంగా మండలంలో పలు చోట్ల జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించడం జరిగింది. కార్యక్రమంలో మండల పరిషత్ కార్యాలయ సిబ్బంది, పంచాయతీ సిబ్బంది, తహసీల్దార్ కార్యాలయ సిబ్బంది, గ్రామ పెద్దలు, ప్రజలు పాల్గొన్నారు. भारत माता की जय। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। చేతులు పెట్టండి. बोलो स्वतंत्र भारत की इंदिरा गांधी की गांधी ताता की राजीव गांधी की नेहरू गारी की सरदार वल्लभ भाई पटेल की अंबेडकर गारी की जय जवान जय जवान जय जवान जय जवान అంటే జై కిసాన్ అన్నారు. జై జవాన్ జై కిసాన్ జై జవాన్ జై కిసాన్ అన్నారు. జై జవాన్ జై కిసాన్ జై జవాన్ జై కిసాన్ भारत माता की जय अननी भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय। పెద్దపల్లి జిల్లా ఎన్టీపీసీ పట్టణ రజక సేవా సంఘం అధ్యక్షులు పూసాల శ్రీనివాస్ ఆధ్వర్యంలో 76వ గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించారు. ఆదివారం ఎన్టీపీసీ మేడిపల్లి సెంటర్లో రజక సేవా సంఘం కార్యాలయం వద్ద ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమానికి ఎన్టీపీసీ పట్టణ రజక సేవా సంఘం అధ్యక్షులు పూసాల శ్రీనివాస్ ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని మహనీయుల చిత్రపటాలకు పూలమాల వేసి ఘనంగా నివాళి అర్పించి జెండా ఆవిష్కరించారు. भारत माता की भारत
माता की भारत माता की भारत माता की बोलो स्वतंत्र भारत के भारत माता के भारत माता के भारत माता के अंदर दांडा कुछ అన్న దారం विनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंचायत मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे बोलो स्वतंत्र भारत की बोलो स्वतंत्र भारत की भारत माता की भारत माता की भारत माता की ఈరోజు ఎన్టీపీసీ రజక సంఘం ఆధ్వర్యంలో 76వ గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలను జరుపుకోవడం చాలా సంతోషం. దీనికి వచ్చినటువంటి మా కుల బాంధవులకు, నా స్నేహితులకు 76వ గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. ఈరోజు కొన్ని విషయాలు ఈ రోజు గురించి చెప్పుకోవాలి. ముఖ్యంగా భారత రాజ్యాంగం ఇలా మన రాజ్యాంగాన్ని మనం అమలు చేసుకున్న రోజు. దానికోసం ఎందరో మహానుభావులు ఎంతో కష్టపడి మన రాజ్యాంగాన్ని రూపొందించారు. దానికోసం 2 సంవత్సరాల 11 నెలల 18 రోజులు నిరంతరం శ్రమించి మనకు చట్టాలను చేశారు. ఈరోజు మనం ఒక స్వేచ్ఛగా బతుకుతున్నామంటే ఆ రోజు పెద్దలు బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు, ఎంతోమంది ప్రముఖులు వాళ్ళ కష్టాన్ని శ్రమించి భారత రాజ్యాంగాన్ని నిర్మిస్తే ఈరోజు ప్రతి ఒక్క భారతీయ పౌరుడు ఇలా స్వేచ్ఛగా బతుకుతున్నారు అని అంటే వాళ్ళు చూపించిన మార్గం. దాన్ని అందిపుచ్చుకొని మా ఎన్టీపీసీ రజక సంఘం సోదరులంతా సమాజ సేవలో ముందుండాలని నేను పిలుపునిస్తున్నా. ముఖ్యంగా రాజ్యాంగం కోసం కష్టపడ్డ ముఖ్యులను మనం స్మరించుకుంటూ రాబోయే రోజుల్లో మనకు రాజకీయంగా అందరూ వృద్ధిలోకి రావాలి. మనకు ఒక ఓటు అనే ఆయుధాన్ని రాజ్యాంగంలో సూచించారు కాబట్టి ఎవరిని ఎన్నుకోవాలన్నది మనం ఖచ్చితంగా మనం మంచి నాయకుడిని ఎంచుకొని మన దేశానికి మనం ఒక మంచి పౌరులుగా వృద్ధిలోకి రావాలని నేను అభిప్రాయపడుతున్నా. రాబోయే రోజుల్లో ఇటువంటి కార్యక్రమాలను సంఘం నుండి ప్రతి ఒక్కటి చేసుకొని విజయవంతంగా ముందుకు పోయి దేశ సేవలో ముందుండని మా రజకులకు సూచించుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మా రజక సంఘం సోదరులందరికీ పేరు పేరున మళ్ళొకసారి 76వ గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలుపుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటా. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. बोलो स्वतंत्र भारत की बोलो स्वतंत्र भारत की भारत माता की भारत माता की.
పెద్దపల్లి జిల్లా ఎన్టీపీసీ అన్నపూర్ణ కాలనీలో శ్రీ భక్త మార్కండేయ పద్మశాలి సేవా సంఘం ఆధ్వర్యంలో 76వ గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించారు. ఎన్టీపీసీ అన్నపూర్ణ కాలనీలో భక్త మార్కండేయ పద్మశాలి సేవా సంఘం కార్యాలయం వద్ద ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమానికి కార్పొరేటర్ కొలిపాక సుజాత మల్లయ్య దంపతులు పాల్గొని మహానీయుల చిత్రపటాలకు పూలమాల వేసి నివాళి అర్పించి జెండా ఆవిష్కరించారు. भारत माता की भारत माता की भारत माता की मुख्य सलाह माता की रमेश गारू जय भारत माता की डॉक्टर कुमार जय कल्पना स्वतंत्र गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलतरंगा तब शुभ नामे गाये तब शुभ जनगण मंगल नायक जय हे मार्कंडेय पद्मशाली के जय। మన పద్మశాలి ఆడబిడ్డ 4 సార్లు కంటిన్యూగా కార్పొరేటర్గా విజయం సాధిస్తూ వస్తున్న శ్రీమతి కొలిపాక సుజాత మల్లన్న గారు ముఖ్య అతిథిగా వచ్చేసి ఈ యొక్క కార్యక్రమం జెండా ఆవిష్కరణ చేయడం జరిగింది. వారు 4 టర్ములు కార్పొరేటర్గా నాన్ స్టాప్గా గెలుస్తూ వస్తున్న సందర్భంగా ఈరోజు గణతంత్ర దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని మన పద్మశాలి ఆడబిడ్డ శ్రీమతి కొలిపాక సుజాత గారికి పద్మశాలి సేవా సంఘం తరఫున పద్మశాలి సంఘం పెద్దలు శాల్వాతో సత్కరించాల్సిందిగా जय पद्मशाली जय पद्मशाली जय पद्मशाली जय पद्मशाली जय मार्कंडेय जय मार्कंडेय सिंह भाई అదే విధంగా పద్మశాలి సేవా సంఘం తరఫున ఈ రాబోయే ఎలక్షన్లో కూడా మళ్ళీ గెలవాలని అందరం కోరుకుంటున్నాం. కొల్లాల మల్లేశం గారు వారు ఎంతో భక్తి శ్రద్ధలతోనే శ్రీరాముని బంగారు పాదకాలను పట్టుకొని హైదరాబాద్ నుండి అయోధ్య వరకు మరి 1450 కిలోమీటర్లు పాదయాత్ర చేసి
దిగ్విజయంగా ఒక భగవంతునికి సన్నిధికి పోయి వచ్చిన సందర్భంగా పద్మశాలి ముద్దుబిడ్డ వల్లాల మల్లేశం గారి గర్వపడుతూ వారికి సందర్భంగా సంఘం తరఫున సన్మానం చేయాలని కోరుతున్నాను. సలహాదారుగా కడవెల్ల శివశంకర్ గారిని పదవి వచ్చిన సందర్భంగా పద్మశాలి సేవా సంఘం ఎన్టీపీసీ పట్టణ కమిటీ తరఫున సన్మానం వేదిక సమన్వయ కమిటీ సభ్యులుగా ఉల్లాల కమలాకర్ గారు నియమించినందుకు వారికి సంఘం తరఫున సన్మానం చేస్తున్నాము. అదేవిధంగా మన పద్మశాలి సేవా సంఘం ప్రధాన కార్యదర్శిగా పదోపద్ధతులు నిర్వహిస్తున్నారు. అదేవిధంగా జిల్లాలో కూడా సంఘానికి మంచి పేరు మరి 26 జనవరి రోజు మనకు భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చి డాక్టర్ బి అంబేద్కర్ గారు రాజ్యాంగాన్ని అలాగే ప్రముఖులందరూ కూడా రాజ్యాంగాన్ని రచించి ముసాయిదా కమిటీ వేసి ముసాయిదా కమిటీ చైర్మన్ కమిటీ సభ్యులంతా కలిసి మన పెద్ద అన్ని దేశాలలోకెల్లా భారతదేశం గొప్ప దేశము, ప్రజాస్వామ్య దేశం. అన్ని పండుగలలోకెల్లా ఈరోజు మన స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు చేసుకోవడం అనేది పెద్ద పండుగ రోజు. ఈ గణతంత్ర దినోత్సవం రోజు మనము రాజ్యాంగాన్ని ఏర్పాటు చేసి అమలుపరుచుకున్న రోజు 26 జనవరి. కాబట్టి మనం అందరం కూడా గొప్ప పండుగగా ఈరోజు సెలబ్రేషన్స్ చేసుకుంటున్నాము. ప్రతి ఒక్కరూ బడుహీన వర్గాలు కానివ్వండి, కుల మతాలు కానివ్వండి, అన్నిటినీ కూడా అన్ని స్థాయిలో సమాన స్థాయికి తీసుకొచ్చే ఉద్దేశంతో డాక్టర్ బి అంబేద్కర్ గారు మరి రాజ్యాంగాన్ని ఏర్పరిచి వివిధ హక్కులను, విధులను, బాధ్యతలు అన్నీ కూడా సమకూర్చి అందులో మరి అందరినీ కూడా సమాన సమాన స్థాయిలో ఉండే విధంగా రచించినటువంటి వారి ప్రముఖులను తలుచుకుంటూ మరి స్వాతంత్రం కోసం పోరాటం చేసిన వారందరినీ కూడా తలుచుకుంటూ మనం వారిని స్మరణ చేసుకుంటూ ఈరోజు వేడుకలు జరుపుకుంటున్నాం. పెద్దలు గౌరవనీయులు మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మన పద్మశాలి మన కమిటీ ఇక్కడ అన్నపూర్ణ మెడికల్ సెంటర్ కమిటీ అధ్యక్షులు అన్వ భద్రయ్య గారు, మరి అలాగే గౌరవ జనరల్ సెక్రటరీ గారు ఉల్లాల కమలాకర్ అన్న, అలాగే కమిటీ సభ్యులందరూ కూడా పేరు పేరున నా యొక్క హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ ఈరోజు వారి ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ సెలబ్రేషన్ చేసుకుంటున్నాం. కానీ అందరం కూడా మన పద్మశాలి కులాన్ని కూడా ఐక్యంగా తీసుకొస్తూ పద్మశాలి ఈరోజు మరి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చినా కూడా మరి మన పద్మశాలి కులాలకి ఏం కావాలి, వాళ్ళని ఏ విధంగా సమాన స్థాయికి తీసుకెళ్ళాలి, మనకు రావాల్సిన ఇంకా బీసీలం మనకు రావాల్సినటువంటి హక్కులు ఏదైతుందో, రావాల్సిన బెనిఫిట్స్ ఏదైతుందో తప్పకుండా ప్రభుత్వం నుండి కూడా మనం తీసుకోవాల్సిన బాధ్యత మనకుంది, ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత కూడా ప్రభుత్వానికి ఉంది. అలాగే మనం కూడా అందరం కూడా ఐక్యంగా ఉండి పోరాటం చేయాల్సిన బాధ్యత కూడా అందరికీ ఉంది. ఈనాడికి నన్ను పిలిచినటువంటి పెద్దలందరూ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అందరికీ కూడా గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. పెద్దపల్లి జిల్లా ఎన్టీపీసీ మేడిపల్లి సెంటర్లో ప్రతి ఆదివారం ఉచితంగా అన్నదాన కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తామని ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త శ్రీమై గ్రాండ్ హోటల్ యజమాని వేణుమలాని సిఐటియు నాయకులు రాజారెడ్డి తెలిపారు. ఈ మేరకు ఆదివారం ఎన్టీపీసీ మేడిపల్లి సెంటర్లో ఉచిత అన్నదాన కార్యక్రమాన్ని వేణుమలాని ప్రారంభించారు. అన్నదాన ప్రభువే శరణమయ్యప్ప, అన్నదాన ప్రభువే శరణమయ్యప్ప,
అన్నదాన ప్రభువే శరణయ్యప్ప. भैया आप चावल आप चावल डालना निजाम गाड़ी निकालो ఈరోజు మోహన్ మల్లాని వాళ్ళ వైఫ్ చనిపోయి ఇలా 11వ రోజు మిస్టర్ సంతోష్ మల్లాని గారు వాళ్ళ జ్ఞాపకార్థం వేణు మల్లాని గారు ఇలా గోదావరి కనిలో దాదాపు 2000 మందికి అన్నదాన కార్యక్రమాన్ని ప్రతి ఆదివారం పెట్టడం కోసం నిర్ణయించడం చాలా సంతోషకరం. గోదావరి కనిలో ఇలా ప్రభుత్వాలతో పాటు గోదావరి కనిలో ఒక గుర్తింపు పొందిన మల్లాని గారు ప్రతి ఆదివారం నాడు గోదావరి ప్రాంతంలో ముఖ్యమైన లేబర్ అడ్డాలలో 2000 మందికి ఇలా భోజన కార్యక్రమాలు ప్రతి ఆదివారం పెట్టడం అనేది చాలా సంతోషకరం. దీని అందరూ కూడా బీద ప్రజలు ఆదివారం నాడు ఇళ్లలో ఉండే అందరూ కూడా ప్రధాన కూడళ్లలో ఇప్పుడే మేడిపల్లి సెంటర్లో జరుగుతుంది. అట్లే గోదావరి కని ఓల్డ్ లైసెన్స్ చౌరస్తా అట్లాగే కూడల అన్నింటిలో కూడా ఇలా 2000 మంది కార్యక్రమం ప్రతి ఆదివారం కూడా ఇది కొనసాగిస్తుందని చెప్పి సూచన ఉంది. అందుకనే ప్రజలందరూ దీన్ని ఉపయోగించుకోవాలని చెప్పి ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేస్తాం. సిద్దిపేట జిల్లా దుబ్బాక నియోజకవర్గం మిరుదొడ్డి మండల కేంద్రంలోని పెద్దమ్మ దేవాలయంలోని సోమవారం రోజున ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో డాక్టర్ వై శివప్రసాద్ ముదిరాజ్ మండల అధ్యక్షులు ఐల విద్యాసాగర్ తాజా మాజీ ఎంపీటీసీ సుతారి నరసింహులు మాట్లాడుతూ బస్సు యాత్రలో భాగంగా 10వ రోజున 38వ నియోజకవర్గం దుబ్బాకాని ముదిరాజులని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మోసం చేస్తుందని, అన్యాయం చేస్తుందని, ఇకనైనా ప్రభుత్వం ముదిరాజులను దృష్టిలో పెట్టుకుని చూడాలని తెలిపారు. దుబ్బాక నియోజకవర్గానికి రావడం జరిగింది. దాదాపు 38 నియోజకవర్గాలు తిరిగి ఈరోజు 39వ నియోజకవర్గంగా ఈ దుబ్బాక నియోజకవర్గం రావడం జరిగింది. ఈ బస్ యాత్ర యొక్క ప్రధాన లక్ష్యం ఉద్దేశం వచ్చేసి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఆ రోజు ముదిరాజులను బీసీడీ నుంచి బీసీకి చేరుస్తామని, అట్లాగే బీసీలకు 42% స్థానిక సంస్థల్లో రిజర్వేషన్ కల్పించిన తర్వాతే ఎన్నికలకు వెళ్తామని కామారెడ్డి బీసీ డిక్లరేషన్లో భాగంగా ఆ రోజు బీసీలకు హామీ ఇవ్వడం జరిగింది. కానీ ఇన్ని రోజులు అవుతున్న కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మరి ఎందుకు స్పందించడం లేదో అర్థం కాని పరిస్థితి. ఈరోజు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం దాదాపు ఒక 50,000 ఉద్యోగాల్ని భర్తీ చేస్తే అందులో అత్యధికంగా ఉద్యోగాల్ని బీసీడీలో ఉండడం వల్ల ఈరోజు ముదిరాజ్ కులం నష్టపోయింది. అట్లాగే ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్ర యూనివర్సిటీలో కూడా ఈరోజు బీసీడీలో ఉండడం వల్ల రిజర్వేషన్ మాకు అందకపోవడం వల్ల ఈరోజు మా ముదిరాజ్ బిడ్డలు యూనివర్సిటీ స్థాయిలో కూడా ఈరోజు ఎంట్రన్స్లో క్వాలిఫై అయినా కానీ మంచి మార్కులు వచ్చినా కానీ ఉన్నతమైన యూనివర్సిటీలో సీట్ వచ్చే పరిస్థితి లేదు. కాబట్టి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏదైతే ముదిరాల చిరకాల వాంఛ అయిన ఏదైతే ఒక డిమాండ్ ఉందో ముదిరాలను బీసీడీ నుంచి బీసీకి మారుస్తామనేది ఖచ్చితంగా మార్చాలి. ఇంకా రెండో డిమాండ్ వచ్చేసి ఈరోజు స్థానిక సంస్థల్లో ఎన్నికలు నిర్వహిస్తామని చెప్తున్నారు. ఆ రోజేమో 42% రిజర్వేషన్ కల్పించిన తర్వాతే మేము స్థానిక సంస్థలు నిర్వహిస్తామని చెప్పారు. కానీ ఇప్పుడేమో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కొత్త మాట చెప్తుంది, మేము జనాభా దామర్శన లేదంటే ఓటర్ లిస్ట్ ఆధారంగా ఈరోజు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు నిర్వహిస్తామని చెప్తున్నారు. మరి జనాభా దామర్శన ఒకవేళ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు నిర్వహిస్తే తెలంగాణలో 50 లక్షల ముదిరాల జనాభా ఉన్న ముదిరాల వార్డేందో తెలియకుండా ఈరోజు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు నిర్వహిస్తే ఖచ్చితంగా సర్పంచులుగా, వార్డు మెంబర్లుగా, ఎంపీటీసీలుగా, జెడ్పీటీసీలుగా, ఎంపీపీలుగా, జెడ్పీ చైర్మన్లుగా, కౌన్సిలర్గా
నష్టపోయేది మా ముదిరాజ్ బిడ్డలే. కాబట్టి మా వాటేందో తెలియకుండా ప్రభుత్వం ఈ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు కూడా నిర్వహించకూడదనేసి దీని మీద మేము నియోజకవర్గాల వారీగా 119 నియోజకవర్గాలు మేము తిరుగుతాం. ఆ తర్వాత ప్రభుత్వం అప్పటికి కూడా స్పందించకపోతే ఇందిరా పార్క్ దగ్గర ధర్నా చేసి ఆ తర్వాత బీసీ కమిషన్ ముట్టడా లేదంటే గాంధీ భవన్ ముట్టడా అనేది సెక్రటరీ ముట్టడం అనేది మా కుల పెద్దల సలహాలు సూచనల ద్వారా తర్వాత ప్రభుత్వం మీద పెద్ద ఎత్తున మేము పోరాటం చేయడానికి కూడా మేము సిద్ధంగా ఉన్నామనేసి తెలియజేస్తున్నాం. చాలా వెనుకబడిన విధంగా చూస్తూ ఉన్నారు. ముద్రాజులు అంటే ఏంటి అనేది, ముద్రాజుల ఒక ఐక్యత అనేది కేవలం ఐక్యతగా ఉండాలని చెప్పేసి మేము కోరుతున్నాం. ముద్రాజులు బీసీలు అని నినాదంతో తర్వాత బీసీలు కూడా అందరూ ఒకటి కావాలని, ముద్రాజులంతా ఒకటి కావాలని కోరుతున్నాం. ఎన్టీపీసీ ఆధ్వర్యంలో నిర్మించనున్న నూతన విద్యుత్ కేంద్రం ప్రజాభిప్రాయ స్థలాన్ని పెద్దపల్లి జిల్లా కలెక్టర్ కోయ శ్రీహర్ష రామకొండ సిపిఎం శ్రీనివాసులు పరిశీలించారు. ఈ మేరకు ఎన్టీపీసీ జిల్లా పరిషత్ పాఠశాలలో ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ సంబంధించి పనులు ఎలా జరుగుతున్నాయి అనే విషయంపై ఆరా తీశారు. రామకొండం ఎన్టీపీసీ ఆధ్వర్యంలో నిర్మించనున్న 2400 మెగావాట్ల విద్యుత్ కేంద్రానికి సంబంధించి ఈ నెల 28న సమీప ప్రాంత ప్రజలతో ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ నిర్వహించనున్నారు. So for the year, yes, sir. Okay. This is the second. In this we have geography. Only the third bar. This third bar here will be exactly in this box, in the center. In Madalo, yes. In Madalo. Yes, coming around some, including the supporting standing. They won't be standing here. They will be waiting outside. Whenever requirement is there. Inside microphone. Opening in the back so that public can go and they can stand. Only one person will go. 1%. Stage. Yeah. This is the stage. Till this. Yes. This the proceeding. Okay. From here to that pole. Vacant. Vacant. Here the first battle. This will be. మరి గ్రీవెన్స్ చెప్పేది ఇక్కడ నుంచే కదా చేసేది మనము మరి ఇప్పుడు ఆడ స్టేజ్ ఉంటే ఇది మధ్యలో దానికి ఈ ప్రొసీడింగ్ ఇది కామారెడ్డి జిల్లా బేబీపేట్ గ్రామంలోని గ్రామ పంచాయతీలో రైతు భరోసా, ఇందిరమ్మ ఆత్మీయ భరోసా, కొత్త రేషన్ కార్డు, ఇందిరమ్మ ఇల్లు 4 పథకాల కొరకు గ్రామ పంచాయతీ వద్ద దరఖాస్తులు చేసుకుంటున్న అర్జీదారులు. మాకు జాగా లేదు కదా, రైతు ఇప్పుడు మీ ఇంట్లో ఓల పేరు మీద లేదు కదా జాగా, ఓల పేరు మీద లేదు, మీ పేరు మీ ఆయన పేరు 2023-24 పని సంవత్సరంలో 20 రోజులు పని చేసినా చేసిన పనికి పైసలు పడతాయి అన్నారు కదా. అదే పడుతుంది ఇదా 4 రూపాయలు సంతకం పెట్టలేదు, సంతకం పెట్టలేదు పోతున్నది. చేసిరామ్మ మీరు చదువుకొని చేసినా కొన్ని సంవత్సరాలు వేరుగా పోయినాం, 20 రోజులు పోయి ఉన్నారు. పోయినాం.
సార్ నాకైతే రూపాయి రాలే మీ పేరు మీద మీ ఇంట్లో పేరు లేదు కదా భూమి మాకు మొత్తమే లేదు లేదు మొత్తమే లేదు మీరు ఒకటి చూసినా చూడు లేనే లేదు మాకు ఇప్పుడు పెద్ద బుక్ నాకు చిన్న బుక్ నామంటే ఉన్నది ఇవి తెలుసుకుంటాను సరిగా అది ఆమెది ఈమెది నాది తర్వాత నాది రాసుకున్నా అయిపోయిందా అద్దోళ్ళకేమో పైసలు పడ్డాయి నిజంగా మస్తు బాగా మాకైతే దరఖాస్తు అయితే పెడుతున్నారు పెట్టుకోండి వ్యాన్ చేస్తున్నాం పది పని కూలి పని త్వరపైన సాగిస్తారు కదా సార్ మళ్ళీ ఎండాకాలంలో స్టార్ట్ అవుతుంది పైసలకు ఎన్నడు పోయినా బ్యాలెన్స్ వెళ్ళేమంటాడు ఎన్నడు పోయినా బ్యాలెన్స్ వెళ్ళలేదు మస్తు బాగా సార్ ఇంట్లో గురించి వచ్చిన చూడు ఇంట్లో అవి ఎట్లా ఇప్పుడు బేసిక్ బిల్ కడితేనే పైసలు పడతాయా అంతే అమ్మా అంతేనా పైసలు వస్తాయి కదా వస్తాయమ్మా పడదు కొట్టి ఇస్తారు వాళ్ళు ఆధార్ కార్డు కొట్టి ఇస్తారు ఆ పైంది మీ పేరు మీద ఎలాంటి అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ లేకపోతేనే వస్తాయి మరి దీంట్లో మళ్ళీ 20 రోజులు పని చేసి ఉండాలి 21 రోజు. ఇంతటితో వార్తలు సమాప్తం. నమస్కారం.